ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਿਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਅਵਾਂਕਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਅਵਾਂਕਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਾ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਰੰਗਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਗਾਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਜ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ दूरों नेड़ वाले मेरे सारे ही बरादरी के लोग और दूसरे बरादरियां ने आज के मेले में सारे नाल शामिल हुए, सारे ही लोगों के सज्जन, सारे एमसीज, सारे मीडिया ने नाल कनेक्टेड सारे लोग, पंच सरपंच और मेरी बहुत प्यारी बहन। सब तो पहले आज के शुभ दिहाड़े से मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदी। ਅਸੀਂ हर साल ਇੱਥੇ ਇਸੇ जगह ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ श्री गुरु नाभा दास जी का प्रकाश उत्सव के दिन इकट्ठे होकर खुशियां मनाने और अपने विचार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करते। मैं तेरे सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, धन्यवादी हाँ कि तुसीं मेरा हमेशा मान सत्कार रखा और तुहाडी दित्ती हुई ताकत के नाल अज मैं जो भी मेरे कोल होता है ये सब तुहाडे क्रेडिट है जिहड़ा तुहानूं जांदा।
हर बारी तुसीं मैनूं इन्ना मान सत्कार दिंदे हो कि इन्नी मेरी सीनियोरिटी बन गई कि अज मैं कैबिनेट दा विच एक हिस्सा है। तुसीं मैनूं 5 साल वास्ते ताकत बख्शदे हो, वरना मेरे को कोई ताकत नहीं है। ये तुहाडी दित्ती हुई ताकत है जिहड़ी तुसीं 5 साल वास्ते मैनूं दिंदे हो, मैनूं मौका दिंदे हो कि अपने इलाके दे जिथे विकास के काम होने ने उत्थे भी जो भी मुश्किलां ने उन्हां नूं हल किया जाए। जिवें पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कि पहली बारी मैं करीब 3000 तो जितनी थी, उस तो दूसरी बारी मैनूं मौका नहीं मिला, चलो वो कुछ कारण थे। उसके बाद 14,000 और पिछली बारी तुहाडे सारियां ने मेरा साथ दिता और मैं 32,000 के वोट नाल सो ये सब तुहाडा बहुत प्रताप है। जिथे तुसीं डट के मेरे नाल खड़े हो उससे ही सारे होर जिहड़े बराबरी वाले ने दीनानगर दे विच वो भी दिन रात मेहनत करके मेरा साथ देते। गुरु श्री गुरु नाभादास जी जगतशुद्धि के बारे में वो मैं समझती हूँ कि कोई एडी वड्डी आसान नहीं है। ये मेरा फर्ज बनता, साडा पंजाब वैसे भी गुरुआं पीरां की धरती रहा, हर गुरु का हर तरह का सत्कार इत्थे होंदा इस धरती ते। सो जिथे बाकी गुरु पीरां का सत्कार होंदा है ते उत्थे श्री गुरु नाभादास जी का भी बंदा सत्कार मिलना चाहिए। सो इसे करके मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बेनती की थी तो उन्होंने नाल भी ऑर्डर कर दिते और वो जो ऑर्डर से पिछले कल नोटिफिकेशन करवा के सारे को व्हाट्सएप भी कर दिता तो फिर असं अज सवेरे चल के इतने पहुंचे। बाकी रही गल इस जड़िया बधाई संदेश आते हैं अखबारों के वो भी मैं कन्फर्म कर लिया कि वो भी कल सारी अखबार श्री गुरु नाभादास जी का जो बधाई का संदेश है सरकारी तौर पर अखबारों में छपे गए। इकट्ठे हुए मेरे भैन भरा वीर मातावां बुजुर्ग बच्चे और मंच पे बैठे सारे लीडर साहबान और ऑफिसर साहबान, आज बहुत ही शुभ दिहाड़ा है कि असी गोस्वामी गुरु नाभादास जी महाराज के प्रकाश उत्सव के शोभा यात्रा हर साल की तरह अज कढ़न जा रहे हैं। काफ़ी सालों तो यह प्रथा असी अवांखे च भी शुरू की सी और बदस्तूर चल रही है, क्योंकि 8 अप्रैल को गोस्वामी गुरु नाभादास जी महाराज का जन्मदिन होंदा, प्रकाश उत्सव होंदा है। बड़ी धूमधाम नाल 7 तरीक को असी मनाउने आ। सो हर बार मेरा ये जो प्रबंधक ने प्रधान जी ने इन्हां दी टीम है उन्हां दे नाल मेरा गिला रहिंदा सी कि तुसी बरादरी नूं, इलाके नूं, कौम नूं चंगी तरह कन्वे नहीं करते, किते ना किते गैप रह जाता, जिहदे करके इसकी सैलीब्रेशन जो मैं चाहना कि होनी चाहिए होवे ਉਹਦੇ ਚ कसर रह जाती सी। इस बार मैं इन्हां नूं बधाई देना और मैं सारी कौम नूं भी बधाई देना कि दूरों दूरों मैं देखता पाया मूर्तियां सारे इलाके तो इकट्ठे होकर इत्थे आई दियां और बड़े होम हमा दे नाल ये अज का जिहड़ा उत्सव है, अज का जिहड़ी शोभा यात्रा उहदे च शामिल होने वास्ते आए ने। ठीक है, कोरोना का कहर बहुत जबरदस्त चलता पाया, सानू सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल जो है सरकारी ऑब्जर्व भी करना चाहिए और कर भी रहे हैं, पर फिर भी इन्ना होम हमा के लोगों का इत्थे आना मैं समझदा ये जिंदा कौमां की निशानी है, क्योंकि जिहड़ी कौम
ਆਪਣੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਮਾ ਮਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ MLA ਜਿਤਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋੜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਬੀਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 2002 ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਹੋਈ ਹੈ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 2007 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, 840 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ 2-4 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ। ਸੋ 840 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਗਿਲਾ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਛੁੱਟੀ 'ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਟਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਉਸਨੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2004 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੇੜੇ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਸਟਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਮਾਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।